Okay, thank you so much. Thank you so much. Can you tell me now it is visible? Visible. Is it? Yeah. Okay, cool. Okay, good morning, everybody. It's a fantastic morning, and I thank everyone on this outside because I thank Srija for reaching me out to present because I was thinking to been interacting with the students on the some future job aspects, but suddenly Srija has reached me, and I thank Srija and I thank the management for this initiative because it's one of the wonderful opportunities so that I can reach people from anywhere and I can talk to my students and I can give some insights what is happening around. So being COVID, so எல்லாரும் வந்து கோவிட்னால வீட்டில் இருக்கீங்க and even though வீட்டில் இருந்தாலும் you have been utilizing it. So next 30 to 40 minutes maximum, I will not bore you. And this 30 to 40 minutes, I will be focusing on and I'll take you to the journey. What will be the future job is going to be, how you have to respond to it, and how you have to take these things, and what are the things are going around. என்ன நடந்துட்டு இருக்கு இப்போ எல்லாரும் வந்துட்டு கோவிட் ஆயிடுச்சு, ஜாப்லெஸ் ஆயிடுச்சோம், நமக்கு வந்து ஜாப் இருக்குமா இருக்காதா என்னன்றதுன்னு தெரியலையே அப்படின்னு சொல்லி ஏகப்பட்ட அண்ட் மெனி பீப்புள்ஸ் யூஎஸ்ல பாத்தீங்கன்னா டோட்டலா எக்கனாமிக் லாசஸ் கிரைசிஸ் எவ்ரி ஒன் எல்லாம் நெகட்டிவ் இன்ஃபர்மேஷனாவே நம்ம காதுல 4 months கேட்டுட்டு இருக்கோம். அது இல்லாம வீட்டுல ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு இருக்காங்க கொஞ்சம் பேர். But beyond that, I would like to tell you that yes, there is a crisis, but I will tell you one important thing is if there is a crisis, definitely there is an opportunity. Today I am going to talk about something which is about the opportunity, not on the crisis part. Today whatever we are going to see, it's all about the a new type of economy which is already being there, which நமக்கே தெரியாம ஒரு எக்கனாமி நம்மளை சுத்தி இருக்கு. பட் அந்த எக்கனாமியில வந்து நம்ம எப்படி சர்வை பண்ண போறோம் அப்படின்றத தான் இன்னைக்கு நாம ஒரு பார்க்க போறோம். ஸோ இட் வில் பி லைக் ஜி எக்கானமி a future of job. This is the topic what I'm going to do. Before going to that, let me tell about our company. We are into IoT, AR, VR, app developments, AI. This is the basic and blockchain technology. This is what we mainly prefer. And this is the thing currently my company is working. IoT, we work on industry spaces like healthcare, manufacturing. AR, we are specializedly working for education industries, and apps we have been developing for different business, around 400 applications so far we have delivered. And AI, we have been in the research mode, but we have not developed any algorithm. So we will be very shortly developing AI based. Blockchain, we are already into a blockchain, and we have a recently released a product on it. I'll be telling that also. So you can see in my screens 4 different products, which is our 4 products which we've been working. Malaituli is all about IoT based water management. Currently, I think some disturbances. Okay, anyway, Malaituli is the product itself, IoT based water management. Currently, we've been joining hands with PSG Tech, and we've been government funded product, and which has been about how efficiently you can save the water through the rains and how efficiently you can use the water. That is all about Malaituli. And Wilo is the product you can see in the app stores. It's all about local retail. It's a blockchain based product. Every purchase will be made by through our app will be count. And the third one is the Food Ride. It's the first product which has been done by MindNautics. And fourth one is a Meirai. It's all about virtual experiences. It's for the all the industries who want to give the furniture experience in virtual. நீங்க ஃபர்னிச்சர் வாங்கணும்னா போய் வாங்கணும்னு வாங்கி தான் அதை வீட்டில் வச்சு பார்க்கணும் நல்ல தேவையில்லை. ஒரு எம்டி ரூம் இருந்தால் போதும். எங்கள் ஆப் வச்சு நீங்கள் அந்த ஃபர்னிச்சர் பிளேஸ் பண்ணால் எப்படி இருக்குன்றதை விஷுவலைஸ் பண்ணலாம். தட் இஸ் வாட் இஸ் ஆல் அபவுட் Meirai AR app is all about. ஓகே, கமிங் டு த பாயிண்ட் சார். ஜி எக்கானமின்னு சொல்லி நிறைய டைட்டில் எல்லாம் போட்டிருக்கீங்க. வாட் இஸ் அபவுட் இந்த ஜி எக்கானமினா என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்றத நம்ம போகலாம். பட் எல்லாத்துலயும் நம்ம ஒரே கோரா, since you are all from college students and you are all looking for going to get passed out, you may be second year, third year, final year, whatever you are. But the thing is, everyone's focus, what is the purpose of coming to the university, what is the purpose of getting into college, what is the purpose of everything. As a student, your focus is all about your jobs. Am I right? Yes. If the thing is jobs, then what are the jobs? நமக்கு ஜாப்ன்றது நிறைய பேர் பண்ற தப்பு என்னன்னா, ஜாபுக்கு போகணும் நினைப்பாங்க. என்ன ஜாபுக்கு போக போறீங்க அப்படின்னு கேட்டா, சார் சாஃப்ட்வேர் டெவலப்பர் போக போறேன், இந்த ஒர்க் போக போறேன், ஜென்ரலா எல்லாருக்கும் தெரியும். ஆனா ஸ்பெசிஃபிக்கா no one knows what type of jobs they have to do.
currently in our scenario we have three types of jobs. ஒன்னு பாத்தீங்கன்னா full time jobs, part time jobs, இன்னொன்னு G jobs. என்ன சார் திரும்ப திரும்ப அந்த G jobs, what is G jobs அப்படின்னு நீங்க சொல்லிட்டே இருக்கீங்க. I'll come to that before that, but what I suggest is the economy, the things are changing. Everything around is whatever we have been seeing, it's changing. Full time job, part time jobன்றதெல்லாம் இப்போ it's all about economy, how we are going to earn. எதுக்கு ஜாப் போறாங்க? It's all about making money and doing the things. This is what our focus will be. This is the thing which we are going to see in the coming slides. So there are three types of jobs: full-time, part-time, and G jobs. G jobs na என்ன அப்படின்றது பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இந்த ஸ்கிரீன்ல உங்களுக்கு என்ன தெரியுது? வாட் இஸ் இட்? பாத்தீங்கன்னா ஒரு பிக்சர் இருக்கு. அந்த பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தர் இங்கிருந்து ஐ எம் சேவ்டுன்னு போட்டிருக்காரு. இன்னொருத்தர் அந்த பக்கம் ஒரு ஐலாண்ட், குட்டி ஐலாண்ட், யூ கேன் see the small island, a people standing and say that I am saved. Can you and anyone tell me or type in chat box who is got saved? யார் சேவ் ஆயிருக்காங்கன்னு யாராவது டைப் பண்ண முடியுமா? Yes. Man on the water or man on the land? Man on the water and man on the land. Yes. Can you see? If anyone can help me. Okay, Soumya, thank you. Soumya answer பண்றாங்க. Man on the water has வேற ஆன்சர்ஸ் எதிர்பார்க்குற anyone else please. It's interactive session இருக்கலாம். சௌமியா மட்டும் டைப் பண்ணிருக்காங்க man on the water. வேற யாரனா சொல்ல முடியுமா? You can type it. Man on the water only got saved. Yes. I got only one answer. Both. Hari Kishore. Yes, Hari Kishore says that both on the thing is either they are both saved. Very good, Hari Kishore. That's a good answer. We'll come to that. Then you're all with me. You're all with me. I'm seeing very few answers. See, நீங்க டைப் பண்ணா போதும், பேசணும்னு அவசியம் இல்லை. You can type. Nobody is saved. Okay, very good. Okay, no one saved. Vimal Sukumar. Water, man on the water, man on the water, many on. Okay, 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 man on the water. Okay, let's do this. இப்போ வந்து எல்லாரும் இந்த மீட்டிங் கவனிச்சிட்டீங்களா இல்லையான்னு பார்க்கலாம். எல்லாம் type 1. If I can see that everyone is attentive, type 1 if you are attentive. Yes, 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 yes. I can see a lot of young champs. 1 okay, very good. எல்லாம் முழிச்சிட்டு இருக்கீங்க, right? Very good. Thank you so much. Okay, coming to the point. Okay, who has got saved? யார் சேவ் ஆயிருக்காங்க? It's all about our perception. The person on the land, I mean on the waterல இருக்கிற போட்ல இருக்கிறவர் சேவ் ஆயிருக்காரா? It's all about, and or is the person on the landscape has got saved? It's all about the perception, how you visualize it. Why I have mentioned this is you should always look on the crisis in a different perspective. You should not look the way everyone you looks. இப்போ ஜாப் இல்ல, இதுக்கு ஒரு மேல ஒண்ணு முடிஞ்சு போச்சு, nothing is going to happen, everything is done அப்படின்ற நினைக்கிற ஒரு perception நிறைய பேருக்கு இருக்கும். But I am giving you the perception, despite of crisis, despite of many other issues, you have opportunities, you have jobs, you have things to do. Where is the demand is there. So this is what, if you think this is not going to, ரெண்டு பேருமே சேவ் ஆயிருப்பாங்க, depends on their perception. If I think I can be saved, I have an economy to get, I have a job to be get, அப்படின்னா I will be saved, or else it is not going to happen. So let's get into this. இத போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு அழகான ஒரு விஷயத்தை, ஒரு சின்ன ஸ்டோரி உங்களுக்கு சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். Let's tell you this story. என்ன ஸ்டோரி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒருத்தர் வந்து ஒரு ஏரோப்ளேன் கம்பெனி, இட்ஸ் a big aeroplane manufacturing company where he used to work. What is the work has been given to him is to clean the aeroplane. அதை துடைக்கிறது அவனோட வேலை. டெய்லி துடைச்சிட்டு இருப்பானாம்.
ஒரு நாள் வாட் ஹேப்பன்ட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவனுக்கு ரொம்ப ஆசையாமா எப்படியாவது இந்த ஏரோப்ளேனை ஓட்டிடணும், ஒரு நாளாவது நம்ம ஓட்டணும். நல்ல விஷயம் இல்ல, ஒருத்தர் துடைக்கிறவன் வந்து ஏரோப்ளேன் ஓட்டணும்னு ஆசைப்பட்டிருக்கான், பரவாயில்ல, தட்ஸ் a very fantastic thing. ஓகே, சோ இப்படியே பார்த்துட்டே இருந்தான். ஒரு நாள் என்ன ஆச்சுன்னா, யாருமே இல்ல, ஃபேக்டரியில மட்டும் வந்திருக்கான். சரி, இன்னைக்கு நம்ம துடைக்கிற வேலை தானே, ரெகுலர் as a regular job he used to clean it, so he just going to it and just he's cleaning it. cleaning பண்றப்போ ஏன் இதை ஓட்டி பார்க்க கூடாது அப்படின்ற ஒரு தாட் அவனுக்கு வருது. ஓகே, லெட்ஸ் ஓட்டி பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உட்காந்துக்கிறான். எப்படி ஓட்டி பார்க்கறப்போ மேல வந்து ஒரு புக் இருக்கு, அந்த விட ஹவு டு ரன் ஏ ஃபிளைட் அப்படின்னு ஒரு புக் பார்க்கறான். வாவ், வண்டர்ஃபுல், இப்ப நமக்கு ஒரு புக் கிடைச்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த புக்கை எடுத்துட்டு ஓகே, நவ் யூ ஹேவ் டு press this button to get the engine started அப்படின்னு சொல்லி ஒவ்வொரு பட்டனும் ட்ரை பண்றான். ஓகே, இப்ப ரன்வேக்கு வந்துட்டீங்களா, இப்ப வந்து ஸ்பீட் இவ்வளவு வைங்க அப்படின்னு சொல்லி புக்ல இருக்கிற இன்ஸ்ட்ரக்ஷனா பார்த்து ஒண்ணா செஞ்சுட்டே வரான். தென் வாட் ஹேப்பன் இஸ், கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு ஓகே டேக் ஆஃப் பண்ணோம்னா இந்த பர்டிகுலர் லிவரை புல் பண்ணுங்க அப்படின்னா லிவர் புல் பண்ணோடனே ஆட்டோமேட்டிக் ஃபிளைஸ் போகணும். இப்போ ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி போட்டோன்னே வெரி ஹாப்பி. அப்படியே புக்ல இருக்கிற ஒவ்வொரு பேஜ்ல இருக்கிற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பார்த்துட்டே வரான். வெரி ஹாப்பி அவனுக்கு, வெரி ஹாப்பி. பார்த்துட்ட உடனே கொஞ்ச நேரத்துல வாட் ஹேப்பன் இஸ், இப்ப நம்ம நல்லா ஃபிளைட் ஓட்ட கத்துக்கிட்டோம், நாளை நம்ம போயிட்டு இந்த ஜாப்ல சேர்ந்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறப்போ ஓகே நெக்ஸ்ட் த இஸ் அவனுக்கு திரும்ப லேண்ட் ஆகணும். அப்ப லேண்ட் ஆகணும், வாட் ஐ ஹேஸ் டு டு இஸ் ஓகே லேண்ட் ஆகணும். அதுதான் நம்ம என்னன்னு பார்த்துட்டோன்னே உடனே என்ன ஆகுதுன்னா லேண்ட் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி ஓகே லேண்டிங்னு சொல்லி பார்க்கறான். டேபிள் ஆஃப் கண்டென்ட்ஸ்ல பார்க்கறான், ஓ இங்க ஹவு டு லேண்ட் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்கான். ஓகே, அந்த ஹவு டு லேண்ட் பேஜை எடுத்துக்கிறான். எடுத்த உடனே அந்த லேண்ட் பேஜ்குள்ள போனோடனே வாட் ஹி சீஸ் அபவுட் லேண்டிங் ஆகிறதுக்கு வந்து புக்ஸ் வந்து அடுத்த பப்ளிஷிங்ல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவான். மீன்ஸ் அதுக்கு லேண்டிங் ஆகிறதுக்கான டீடைல்ஸ் அந்த பர்டிகுலர் புக்ல நெக்ஸ்ட் சீரீஸ் ஆஃப் புக்ல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்கு. he got frustrated. oh my god, இப்ப நம்மளால லேண்ட் பண்ண முடியும், நம்ம டேக் ஆஃப் ஆயிட்டோம், ஆனா நம்மளால லேண்ட் பண்ண முடியல எப்படின்னு சொல்லிட்டு he got frustrated. end of the day what happened in spure திருந்து போச்சு, ஃளைட் கீழே விழுந்து உடைஞ்சு போயிருச்சு. you know what, the desire of running airplane இங்க பிரச்சனை இல்லை, the desire of to learn this is a பிரச்சனை இல்லை, but the skill which is required to run it அதுக்கான முயற்சி இல்லை. டெய்லி தொடச்சிட்டு இருந்தவன் டெய்லி தொடச்சிட்டே இருந்தா கூட பிரச்சனை வந்துருக்காது. லேர்ன் பண்ணணும்னு நினைச்சு அதை லேர்ன் பண்ணி இது எப்படின்னு லேர்ன் பண்ணாம ஸ்கில் இல்லாம அதை எடுத்தது பெரிய தப்பு. This is how we are all. We get satisfied when we are in flight. நம்ம இருக்கிற ஒரு ஜாப் சூப்பர் satisfied, இல்ல நான் ஒரு ஜாப் போக போறேன் satisfied ஆறாங்க. But when they have a problem, when they have a crisis, they are not able to handle, they fall in out. So I request my dear students, if you have a plan to get start, then you should also have an option when to get landed. எப்ப அது லேண்ட் ஆகும்ன்ற ஆப்ஷன்ஸும் உங்களுக்கு மைண்ட்ல இருக்கணும். காரணம் என்னன்னா, if you are not doing it, then you are going to win. This is going to be the core thing. இத பத்தி தான் நான் இன்னைக்கு பேச போறேன். That is all about economy. Can you see my screen? Can you see my screen? Yes na 2 type பண்ணுங்க. Thank you Vaishnavi, Hari. Okay, thank you so much. So it's all about G economy. And what is this G economy is all about? A company hires a skill based person on contract for a specific task for a specific period of time. To be very precise, ரொம்ப சிம்பிளான கான்செப்ட்ல இதை நான் சொல்லியிருக்கேன். வெரி ப்ரிசைஸ். இத ஒரு ஒர்க் இருக்கிற பட்சத்துல அந்த ஒர்க் ஒரு கம்பெனி வந்து ஹையர் பண்ணுது அப்படின்னா இட்ஸ் கால்ட் gig economy. Gig economy is nothing but it's a gig economy. This gig economy இப்போ புதுசா வந்தது கிடையாது. from 2010 ல இருந்து இது already into in existence in foreign companies as well as in India. இந்தியால ஒரு 10% gig economy இதுக்கு முன்னாடி இருந்துட்டு இருந்துச்சு. இப்போ almost 32% to 42% it is going to be. In future it will be around 60 to 65% of gig economy, where all the people will be completely relying on gig economy. Gig economy is in sir, what is the special about gig economy? Now it is all about your skill oriented jobs. If you are skilled enough, you will have the future. If you don't have the skilled enough things, you are like a common person, then you are going to get suffered. So my kind request would be, you should have to build yourself in a gig based works. For example, a skill based work, or else it is not going to work on. யாரெல்லாம் இந்த gig economy அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா பாக்குறீங்களா? இங்க இந்த தெரிஞ்ச கம்பெனிஸ், கேன் யூ see my insights? என்னடா உங்களுக்கு தெரிஞ்ச கம்பெனிஸ் டைப் பண்ணுங்க பார்க்கலாம்.
Can you type? உங்களுக்கு தெரிஞ்ச கம்பெனி பேர்லாம் டைப் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். Yes. I'm waiting. Okay, favor. Nirmal. Very good, Nirmal. Lokesh, Uber. Wow. I can see number of Uber. ஏன்னா Uber நம்ம daily பார்த்து. Nirmal, can you tell me why, what is it fever is all about? If you can on your mic and tell me if possible or no problem sir, எனக்கு தெரியும் மட்டும் தான் அப்படினாலும் no problem. Uber மட்டும் தெரியுது. Uberல என்ன பண்றாங்க? Yes, Nirmal, thank you. It's all about freelancing. Very good, Nirmal. Very good. I can see நிறைய பேர் Uberன்னு போட்டிருக்காங்க. Very good. It's all about Uber. Uberல என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா they don't own any, எந்த காரும் அவங்க ஓன் பண்றது கிடையாது. எல்லாமே அட்டாச்மெண்ட். யாரோ டிரைவர் என்கிட்ட கார் இருக்குன்னா அவங்க அட்டாச் பண்ணிடுறாங்க. அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா ஆர்டர்ஸ் எடுத்து கொடுக்குறாங்க. That is the thing happening. You all know about it. Nothing special I am going to talk about it. It's all about. இப்போ கரண்டா அந்த கிக் எக்கானமிலாம் ரன் பண்றது யாருன்னா பாத்தீங்கன்னா யூபர் இட்ஸ், நீங்க ஸ்விக்கி, இவங்க எல்லாம் வந்து பண்றாங்க. உங்களுக்கு யாராவது தெரியுமா வேற யாராவது இந்த மாதிரி இதே மாதிரி நான் லிஸ்ட் பண்ணாத கம்பெனிஸ் வேற யாராவது இந்த மாதிரி பண்றாங்க அப்படின்ற மாதிரி யாராவது உங்களுக்கு தெரிஞ்சா டைப் பண்ணலாம். I'll wait 1 2 3 4. Okay, no problem because it might be very new kind of topic to you. Okay, so if Uber அப்படின்றதுன்னா they are not specially designed for owning the things. They are designed in a way that they take people, make a contract. With the contract people has to work, and within this contract people will also make money and Uber will also make money. The scenario. This is what the business behind it. They don't need to buy cars. இப்போ நான் வந்து ஒரு இந்த மாதிரி யூபர் மாதிரி கம்பெனி ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னா I don't require to run it. Don't require to buy cars. I can do it with whatever I have it. This is what a Uber is. சரி, now let's see what it is. How big is this gig economy? Gig economy na enna, what is it all about அப்படினு பாத்தீங்கன்னா, gig economy na people already அவங்களுக்கு ஒரு ஜாப் இருந்தாலும் they also have other works like whatever they are passionate about, they used to do it. இப்போ பாத்தீங்கன்னா யூஎஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா 29%, அங்க டிப்போ இருக்கு, 38% of US are gig jobs வந்து 2018 it was that, but in 48% of US jobs are gig in 2020. But after COVID, it is aimed 55%. இப்போ US la என்னோட friends, when I used to have a call with my friends, they say that all jobs has been gone. Now whatever they are earning is through the gig economy. Because people are not ready to pay monthly. நீங்க வந்து வேலைக்கு வந்து வரலைன்னா உங்களுக்கு சம்பளம் அப்படின்றது கிடையவே கிடையாது. And the scenario is going to end. People are going to hire. For example, I need a small electrical work. I call a person. He does this work and goes on. Another I call a work. I need a cleaning. If girl call a person, he does it, goes on. This is common in US. ஒரு பெட்டை வந்து வாக்கிங் கூட்டிட்டு போகணும் அப்படின்னாலும் that is also a job in there. That is also there. Taking care of kids in the home. This is all there, you know that, but it is all part of a gig economy தான். இது மாதிரி எல்லாம் ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் இருக்கு. இதை நம்ம அப்படியே நம்ம இப்போ இந்தியாவில் எப்படி சார் how it is going to happen in how India is been responding to it அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா you can see it. Professional services, large corporate startups, developments, you can see in my slide. The major thing is they are on demand talents. நீங்க பார்த்தீங்கன்னா professional services can be anything like delivery, எல்லாமே எடுத்துக்கலாம், எது வேணா நீங்க எடுத்துக்கலாம். Small delivery to big works, everything in professional services, they do it in a professional way. நாம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்ததுக்கு இப்போ பார்க்கிறதுக்கு நிறைய டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. பிகாஸ் ஃபுட்டு வந்து நாம போய் பார்சல் வாங்கிட்டு வர்றதுக்கு ஒரு ஆள் எடுத்து வந்து ப்ரொஃபஷனலா சார் திஸ் இஸ் யுவர் பார்சல் சார், இதுக்கு ஒரு ரேட்டிங் போட்டுருங்க சார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்விக்கில சொல்லுவாங்க. வெரி ப்ரொஃபஷனல் வே ஆஃப். லார்ஜ் கார்பரேட்ஸ் பெரிய ப்ராஜெக்ட்ஸை ஸ்மால் யூனிட்டா டிவைட் பண்ணி small companies கொடுத்துருவாங்க. So this is how a gig works. Small startups, they are not able to own employees. They look for gig people who are skilled enough to take jobs, and they will be doing it. This is how his gig is. Gig is mainly oriented on the skill based. Future ume neenga eppadi irukumna skill based ah illena, it is going to be very tough for you, because skill based jobs only can survive, skill based people can only survive on it.
why I am repeating this particular context again and again is gig economy is all about gig. ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டிரைவர் ஹையர் பண்ணனா அவருக்கு வண்டி ஓட்ட தெரியாம நான் எப்படியா போய் சமாளிச்சுக்குவேன் அப்படின்னு போய் வண்டி எடுத்தா எங்க போகும் ஆக்சிடென்ட் ஆயிடும். So you will not be hired. You should have a proper rating. Why Swiggy people எனக்கு rating கரெக்டா போட சொல்றாங்க ஏன் தெரியுமா? Every rating means he is professional based of services. Based on that he get extra pay. இப்போ அவனுக்கு ரேட்டிங் கம்மி ஆயிடுச்சுன்னா சர்வீஸ் கம்மியாயிரும். ஸோ பீப்புள் வில் ஹையர் யூ வென் யூ ஹேவ் எ ஸ்கில், வென் யூ ஹேவ் வெரி குட் கிரெடிபிலிட்டி அமாங் யுவர் ப்ரீவியஸ் சர்வீசஸ், தென் பீப்புள் வில் ஹையர் யூ ஆர் எல்ஸ் தே வில் நாட் ஹையர் யூ. எங்கேயோ போய் எப்படியா தப்பிச்சிக்கலாம் அப்படின்னா நோ, that is not going to happen. Gig economy is all about skill and your credibility. So this is how the India has been protecting 45% இருக்கு professional services. 2020 ல you can expect minimum 50 to 55% people on gig economy platforms. இங்க பாத்தீங்கன்னா this slide gives additional income. நிறைய பேர் கிக் எக்கானமி என்னன்னு கேக்குறாங்கன்னா, சார் கிக் எக்கானமினா என்ன சார்? அதனால பார்ட் டைம் ஜாபா சார், ஃப்ரீலான்ஸ் ஜாபா சார், அதுல என்ன பண்ண முடியும் சார்? அது வந்து ஏதோ ஒர்க் தான் பண்ணலாம் சார், இல்லைனா சார் அவ்வளவுதான் சார். நோ, see it is not about part time அப்படின்னு சொல்லி don't take it lightly. It is not about that. Skill based work is will go to the more deeper side, will go into it. But gig economy la what we can see is it helps you to scale what's your best in you. It helps you to protect you. In order economical level, it protects you. And it helps you to scale also in terms of savings, everything. It saves your family and it saves of everything. Now, many people who lost jobs after crisis, after COVID-19, they don't know what to do. What is the reason behind it? Because they don't have an alternate option. Without an alternate option, how people can get survive? There should be always an alternate option. So this is where the gig economy is going to play. If you know to design, you can survive. If you know to do some other work, you will survive. If you know particular sketching can be done, if you know to write, if you know to take photographs, if you know to do some other things, you can survive. So this is all about gig economy. You need to know that about. We'll go next. Why now gig? Now the thing is, இப்போ நீங்க ஃபுட் டெலிவரி இதெல்லாம் பார்த்துருக்கீங்க, யூபர் யூ ஆர் கோயிங் டு சி எல்லாமே பார்த்துருக்கீங்க. இதெல்லாம் என்ன தெரியுமா? ஆன் டிமாண்ட் சர்வீசஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க சாஃப்ட்வேர் இண்டஸ்ட்ரி. ஆன் டிமாண்ட் சர்வீசஸ்னா என்னன்னா, எனக்கு ஃபுட் வேணும், ஐ கேன் ஆர்டர். எனக்கு டாக்ஸி வேணும், ஐ கேன் புக். மீன்ஸ் ஐ டோன்ட் நீட் டு ஓன் இட். எனக்கு டாக்ஸி வேணும், லக்ஸரி கார்ஸ் கூட நீங்க வந்து இது பண்ணிக்கலாம். நிறைய ஸ்டார்ட் அப்ஸ் வந்துட்டாங்க வேர் பீப்புள் சே தட் ஃபார் எ ஹோம் யூ நீட் நாட் டு பர்ச்சேஸ் எவ்ரி திங். We will give you home and everything. Only thing is you need to pay the rent for whatever you utilize, including AC, fan, everything. This is called on-demand services. When we use it, either on the general services la you have it. But now this is huge skill demand is on that. You are all engineer peoples, IT department. I know what other departments are there, but thing is, if you are belongs to this, whether you have enough sufficient skill to go on, you have the skills. Now gig economy is all about skill. Now the skill is on demand. When you have right skills, you should not worry that you are going to be jobless. Understand my point? If you have the skills, you should not be worried that I'm going to be jobless, because huge potential market is open where skilled labors are in demand. So that is the reason now gig is booming like anything. Gig boom the reason. டிஜிட்டல் அண்ட் டெக்னாலஜி, டிஜிட்டலைசேஷன் வந்ததுனால நிறைய ஜாப்ஸ் இப்போ இல்லாம போயிட்டு இருக்கு. பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆஃபீஸ் பார்த்தீங்கன்னா யூ ஹேவ் அட்மின், அவங்க அட்மின் எடுத்து ஃபோன் கால் எடுத்து பேசுவாங்க. பட் அதெல்லாம் தேவையில்லை, கூகுள் அசிஸ்டன்ஸ் அந்த வேலை பண்ணிருக்கு. அப்போ ஆஃபீஸ் அசிஸ்டன்ட் ஜாப் அவுட். அக்கௌண்ட்ஸ் இருக்காங்க, அக்கௌண்ட்ஸ் என்ன பண்றாங்க, அதுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்துச்சு. எவ்ரிதிங் யூ அப்லோட், எவ்ரிதிங் ஆட்டோமேட்டிக், டாக்ஸ் ஃபைலிங், எவ்ரிதிங் இஸ் பீங் டன் ஆட்டோமேட்டிக்கலி. So all these things, because of evolution of technology and evolution of things, people have everything on their mobile and everything on as make the things are so simple that you don't require 50 people to run a company. You require only 5 to 10 people on a company. Digital and technology will, இப்ப நான் என்னோட கம்பெனில 50 பேர் வச்சிருக்கேன்னா 50 பேர் மீதி இருக்கிற 100 பேர் வைக்கணும்னா 50 பேர் வச்சு நான் ஒர்க் பண்ணுவேன். பட் மீதி 50 இருக்கிற 50% of jobs has been done by my technology. If you believe it or not, it is happening in many other companies. Manufacturing industries, I need, இப்போ வந்து கவர்மெண்ட் சொல்லுது 33% labor cost has to be used. 33% லேபர் இருந்தா மட்டும் கோவிட்க்கு அப்புறம் யூஸ் பண்ணுங்க மேனுஃபேக்சர். இப்ப என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, பாதி பேரை கட் ஷார்ட் பண்ணுவாங்க, சும்மா கொடுக்க முடியாது, எல்லாம் வர டைமுக்கு பே பண்ணுவாங்க.
ஸோ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் வரைக்கும் மீதி எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க, ரோபோட்டிக்ஸ் மாடல்ல கொண்டு வந்துருவாங்க. பிகாஸ் சோஷியல் டிஸ்டன்சிங், this is we have been hearing, right? Social distancing, தூரமா இருங்க, this can happen only machines in between. So technology, work from home, IT, total work from anywhere. Right now my team, everyone is working from home. No one is from, யாருமே இப்போ கோயம்புத்தூர் இல்ல, எல்லாமே அவங்க இடத்துல நீங்க கூட எங்கெங்கயோ இருந்தா இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கீங்க, I can know. And most importantly, gig is all about what you work, you get paid. எல்லாருக்கும் cloud technology தெரியுமா? தெரியும்னா எஸ் டைப் பண்ணுங்க. Cloud technology. Am I audible? யாருக்கும் cloud தெரியாதா? Hello? Okay, Lavanya, yes sir. Very good, Lavanya. I can see only one person. Mohammed. Thank you, Mohammed. Pradeep. Cloud. Cloudனா யாரையும் கொஸ்டின் கேட்க மாட்டேன், பயப்படாதீங்க. ஜஸ்ட் வந்து தெரிஞ்சுக்கிறேன். கிளவுட்னு அட்லீஸ்ட் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? கேள்விப்பட்டா மட்டும் கூட எஸ்ன்னு சொல்லுங்க. வெரி குட், அப்துல்லா. சந்தோஷ், தேங்க்யூ சந்தோஷ். அருண், விமல், வைஷ்ணவி, தாரணி, நந்தினி, தீபக், தனலக்ஷ்மி. Yes, fantastic. Everyone knows that it is cloud technology, and you all know what is happening. Right? Cloudல நான் வந்து ஒரு விஷயம் நீங்க நிறைய கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. நான் ஒரே ஒரு சிம்பிள் லைன்ல முடிச்சிடுறேன். கிளவுட்னா என்னன்னா, நீங்க எதுவும் ஓன் பண்ண தேவையில்ல. இபி மாதிரி என்ன யூஸ் பண்றீங்களோ அது பே பண்ணணும். எதுவுமே வந்து 100%. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், வாட் எவர் யூ யூஸ், இஃப் ஐ யூஸ் எ ஃபேன் ஃபார் 1 hour, ஐ நீட் டு பே 1 hour. 1 hourக்கான காஸ்ட். If I need electricity, I can use it for 1 hour. If I have another need, I can use it for another 1 hour. If I need anything else, I can use it for another hour. So this is how a particular cloud is all about. Cloud means you have to use it for that particular person, because you need not to pay for everything. You have to pay for what you use it. That is what is called cloud is all about. இப்போ என்னன்னா, நீங்க என்ன யூஸ், இதுதான் கிக்குமே. You come to my job, do this design stuffs and complete the work, get done and get paid for what you have done. You have spent 20 hours, I'll pay you for 20 hours. You have spent 40 hours, I'll pay you for 40 hours. This is all about gig. If you are skilled enough, you'll be continuously called on it. So technology has made these things. Now gig is very important. Skill has demand. எல்லாரும் 100 பேர் எம்ப்ளாயி வச்சு வேலை செய்ய முடியும். எல்லாரும் ஹையர் பண்ணி ஒர்க் பண்ண முடியாது. Now the demand is, I can get the job done what is required for. So you have an option, you can work from anywhere. Now SaaS model, யாருக்காவது SaaS மாடல்னா என்ன தெரியுமா? SaaS. No. Okay, SaaS means software as a service. Means நீங்க நிறைய இடத்துல பாத்தீங்கன்னா மந்த்லி ரெண்டல் இருக்கும். சில அப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் யூஸ் பண்றப்ப பாத்தீங்கன்னா $9 $10 சொல்லுவாங்க. அதாவது என்னன்னா, இதுவும் அதே தான், கிக் மாதிரி தான். நீங்க யூஸ் பண்றதுக்கு பே பண்ணுங்க, எக்ஸ்ட்ரா எதுவுமே பே பண்ணாதீங்க. அதுதான் SaaS மாடல். ஓகே, மோர் இன்டு டெக்னிக்கல் போக வேணாம், வில் ஜஸ்ட் கெட் இன்டு இட். இப்போ ஒரு क्वेश्चन, யாராவது எனக்கு டிஃபரன்ஸ் சொல்ல முடியுமா? இப்போ சார், நீங்க ஃப்ரீலான்சர் வேர்ட் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? ஐ திங்க் நிர்மல் இஸ் ஆன் தேர். நிர்மல், நீங்க ஃப்ரீலான்சர் சொன்னீங்க. ஃப்ரீலான்சர் வெஸ் கிக் எக்கானமி ரெண்டும் ஒண்ணா? நிர்மல், எஸ் ஆர் நோ? உங்க கெஸ்ட் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். ஃப்ரீலான்சர். நிர்மல், நோ சார். ஓகே, anyone else? வேற யாரா கெஸ் பண்ண விரும்புறீங்களா? சந்துரு, காவ்யா, நோ. எஸ், அட்லீஸ்ட் கெஸ் ஆகுது பண்ணுங்களேன். எஸ் ஐ நோன்னு கெஸ் பண்ணுங்களேன். எல்லாம் தூங்கிட்டாங்களா? எஸ் ஆர் நோ? I got only one answers. Means, okay, all எல்லாம் listen பண்றீங்களா? Type 2. Okay. Okay. Super. Listen பண்றீங்க. Nice. Thank you. So, okay, so you are not sure about what is freelancer. Freelancerனா என்ன இதுனா? ஓகே, இப்போ என்ன பண்ணலாம்னா, ஒரு சின்ன ஒரு கேள்வி. ஏன்னா ஃப்ரீலான்சர் வச்சு கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கூடாதுன்றதுனால நான் உங்களுக்கு ஒரு சின்ன விஷயங்கள், இப்போ நீங்க அப்படியே என்னோட ஸ்லைடு பார்த்தீங்கன்னா அதில் உங்களுக்கு ஃப்ரீலான்சர் கிக் எக்கானமின்னு போட்டிருக்கேன்.
யூபர் தான் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சுன்னு சொன்னீங்க. யூபர்ல வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா கார் வந்து ஒரு ஆள் ரெண்டு கொடுக்குறாங்க. நல்லா தெரிஞ்சுக்கங்க, யூபர்ல அட்டாச் பண்ணிருக்கிற டிரைவர் வந்து யூபர் கம்பெனிக்கு ஒரு கான்ட்ராக்ட் கொடுத்துருப்பான். இந்த மாதிரி 1 இயருக்கு உங்களுக்கு நான் டிரைவிங்கா இருப்பேன், உங்க டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன் ஒன்று ஒத்துக்கிறேன், ஒரு நாளைக்கு இவ்வளோ ரைட்ஸ் எடுப்பேன், எனக்கு இவ்வளோ கமிஷன் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கான்ட்ராக்ட் பில் பண்ணி யூபர் கம்பெனி அந்த டிரைவர் கிட்ட வாங்கி அட்டாச் பண்ணிக்கும். இதனால என்ன ஆகும்னா யூபர் அந்த டிரைவருக்கு வந்து அது கொடுக்கும். நீ வேலைக்கு வரலைன்னா அவனுக்கு காசு கிடைக்காது. எவ்வளவு வேலை செஞ்சாலும் அதுக்கான காசு அவனுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா கிடைக்கும். இதுல வந்து யூபர்ல வந்து வந்தாலும் வரலைனாலும் மந்த்லி கிடையவே கிடையாது. நீங்க எவ்வளவு வந்திருக்கீங்களோ ஓட்டி இருக்கீங்களோ அதுல வந்து 1% யூபருக்கும் 1% டிரைவருக்கும் போகும். அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். அது இல்லாம சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ஃபீஸ் ஃபார் ஆப் யூசேஜ்லாம். இதே ஒரு ஆள் யூபர்ல அட்டாச் ஆகல அப்படி இல்லை, நான் எந்த ஒரு கான்ட்ராக்ட் இல்லை, நான் தனியா இருப்பா, எனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைப்பா, நம்ம பஸ் ஸ்டாண்ட்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆள் இருப்பேன், காசு கொடுத்துனே போலாமா அப்படின்னு கேட்டா 1200 இதே யூபர் ஃபோன் பண்ணி நான் 250 இட் இஸ் ஆல் அபவுட் தட். ஸோ நாம என்ன பண்ணுவோம், நான் இதுக்கு யூபரே பெஸ்ட்பா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம யூபர்ல when a particular person driver is not abide to any contract, எது கான்ட்ராக்ட் பேஸ் பண்ணி எதுவும் இல்லைன்னா அது வந்து கிக். ஃப்ரீலான்சர் வந்து கான்ட்ராக்ட் எல்லாம் வேலை செய்வான், அவனுக்கு ஜஸ்ட் காசு கொடுத்தா வேலையை முடிச்சு போயிடுவான், அவனுக்கு அந்த கம்பெனி கிடையாது. ஒன்றும் இல்லை, ஒரு கம்பெனிக்கு ஒரு லோகோ டிசைன் பண்ணிக்கலாம். ஒருத்தர் வந்து இங்க இந்த ஃபிகர்னு ஒரு இருக்கு, அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபிகர்ன்றது FIVERR ஃபிகர், நீங்க வேணா ஆன்லைன்ல சர்ச் பண்ணி பாருங்க. இது என்னன்னா ஒரு லோகோ டிசைன் பண்ணுமா, அவனுக்கு ஒரு 100 rupees 200 rupees 300 rupees கொடுத்தோம்னா லோகோ டிசைன் பண்ணி கொடுத்துருவான். மற்றபடி அதுக்கப்புறம் லோகோ யாருக்கு பண்ணா எதுக்கு பண்ணா அவனுக்கெல்லாம் தேவையே இல்லை. இதே வந்து ப்ரொஃபஷனலா if he deal it, I hire him for 6 months contract, then he will be a gig for me and gig for my company that he will be working for next 6 months for designing all the steps which is required and provided by my company. This is what is freelancer and gig is all about. சரி, இப்ப பார்க்கலாமா? இப்பதான் மெயின், we are going to get into very 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 main point என்னன்றது பார்க்க போறோம். ஓகே, இப்ப பார்க்கலாம். இந்த ஜாப்ஸ் எல்லாம் பார்த்திருக்கீங்களா? எஸ் டைப் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். எஸ், வெரி குட். ஓகே ஓகே, வாவ். ஓகே, இந்த ஜாப்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட் டெலிவரி, ஸ்விக்கி, கிராசரி டெலிவரி, எஸ். ரிப்பேர் சர்வீசஸ், எஸ். லாண்ட்ரி, டிரைவர், செஃப்ஸ், ரைட்டர், போட்டோகிராஃபர்ஸ், வீடியோ, மெய்ட் அண்ட் கிளீனிங், இதெல்லாம் கிக் ஜாப்ஸ். என்னங்க இதெல்லாம் கிக் ஜாப்ஸ்? யாருக்கு சர்ப்ரைஸ் இல்லையா? சார் நாங்கள் இன்ஜினியரிங் படிச்சிருக்கோம், எங்க கிட்ட போய் வந்து ஃபுட் டெலிவரி, கிராசரி டெலிவரி, லாண்ட்ரி, டிரைவர் பத்தி வேலையெல்லாம் பேசிட்டு இருக்கீங்களே, இதை பத்தி ஏன் சார் எங்க கிட்ட ஃபியூச்சர் ஜாப்னு சொல்றீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா? அப்படின்னு நினைச்சா எஸ் டைப் பண்ணுங்க, நினைக்கலன்னா நோன்னு டைப் பண்ணுங்க. எஸ் எஸ் எஸ், சூப்பர் சூப்பர். ஜான் தாமஸ், எஸ் சார். சுஜித், வைஷ்ணவி, வாவ், ஃபண்டாஸ்டிக். டென்ஷன் ஆகாதீங்க, உங்களை நான் யாரும் ஃபுட் டெலிவரியோ, கிராசரி டெலிவரியோ, ரிப்பேர் சர்வீசஸ் அதுக்கெல்லாம் எதுவும் மீன்ஸ் ஐ எம் கோயிங் டு டெல் திஸ் இஸ் எக்ஸிஸ்டிங் கிக் எக்கானமி. இதாவது 2010 இருந்து 2015 16 வரைக்கும் இந்த எக்கனாமி மட்டும் தான் மெயினா ஒர்க் ஆகிட்டு இருந்துச்சு. இப்போ இது இல்லை அப்படின்னு நான் சொல்லல, இது இருக்கு, இது இல்லாம சில விஷயங்கள் இருக்கு அப்படின்றதான் நம்ம ஒன்று ஒன்றா பார்க்க போறோம். அது என்னென்ன இருக்க போகுது, என்ன மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு போகுது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஒவ்வொரு விஷயமா நம்ம பார்க்க போறோம். The question answer, whether gig is all about jobs like delivery services? No, no, it is not at all a delivery service. Delivery service கிடையாது. அப்ப என்ன சார் அது? பார்க்கலாமா? எஸ் எஸ், can see யாஸ்மின் மட்டும் நோ சொல்லியிருக்காங்க. ஹாட் ஸ்கில்ஸ் இன் டாப் டயர் கிக் எக்கானமிஸ். இது நான் இந்த லிஸ்டிங் நான் போடல. இட் இஸ் ஃப்ரம் எக்கனாமிக் டைம்ஸ், ஒன் ஆஃப் தி ஃபேமஸ் மீடியா விச் இஸ் பீன் எக்ஸிஸ்டிங். இது நான் போடல, நல்லா தெரிஞ்சுக்கிங்க. இட்ஸ் நாட் மை ஓன் கண்டென்ட், திஸ் கண்டென்ட் இஸ் ஃப்ரம் எக்கனாமிக் டைம்ஸ். ஸ்ட்ராட்டஜி, டெக்னாலஜி அண்ட் ஐடி, ஓகே. மார்க்கெட்டிங், ஃபினான்ஸ், ஹியூமன் ரிசோர்ஸ். இப்போ ஒரு கொஸ்டின், சார் இருக்கிற எல்லா மேஜர் ஆபரேஷன்ஸ் எல்லா ஜாபையும் இங்க லிஸ்ட் பண்ணிட்டீங்களே, கிக்கா இல்ல ஆர்டினரி ஜாபா இல்ல ஃபுல் டைம் ஜாபா அப்படின்றது நீங்க நினைக்கலாம். See, I'll tell you one thing is
Now 50% of work which has been traditionally handled will be converted into form of gigs in future. இதான் என்னோட பாயிண்ட். என்ன சார் நான் டிரைவர் ஜாபுக்கு போறேன்னா நான் செஃப் ஜாப் பத்தி சொல்றீங்களா? நோ நோ நோ, இட் இஸ் நாட் அபவுட். இஃப் யூ ஹேவ் a strategy skill, if you are very good in data analytics, if you are very good in marketing, digital steps, if you are very good talent acquisition in HRs, you will be hired by top companies to work remotely on demand. Hope you understand. If you have the skills, உங்ககிட்ட கரெக்டான ஸ்கில்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நீங்க வந்து இங்க இருந்து கலிபோர்னியாக்கு ஒர்க் பண்ணி கொடுக்கலாம், இங்க இருந்து யுஎஸ்க்கு ஒர்க் பண்ணி கொடுக்கலாம். பிகாஸ் gig economy is all about skills. It is not about only chef jobs, photographers, அப்படின்னு இல்ல. Now this is the thing, this is the myth. I want to break it now. It is not about a small, அதாவது blue collar job அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க. It is all about white collar job. You can see my white side. It's all about white collar job. You have an option to be a work from home. My team work for me home. இப்ப பாத்தீங்கன்னா கோவிட்னால வேற வழியே இல்லாம எங்க பசங்க எல்லாம் வீட்டுல வேலை செய்யும். பட் நாளைக்கு அதே மேண்டேட்டரி ஆயிடும். I'll tell you one thing. This is what every IT company is going to follow. Now TCS has announced that for till July or September, its employees are going to work from home because we don't want to take risk whether எங்க எம்ப்ளாயி அஃபெக்ட் ஆயிட்டாங்கன்னா எங்களால எங்க ஒர்க் ப்ரொடக்டிவிட்டி கொடுக்க முடியாது, and our entire team will get affected. Because of that, work productivity will get affected. For that, let them be safe in home. Only thing is, I need my work to be get done. அதுக்கு டெக்னாலஜி தேவை. அந்த டெக்னாலஜி அவனுக்கு வீட்லயே கொடுத்துடலாம். என்ன முக்கியமான டெக்னாலஜி? கிக் எக்கானமி. வீட்ல இருந்தே வேலை செய்யணும்னா என்ன டெக்னாலஜி தேவைப்படும்? யாராவது டைப் பண்ண முடியுமா? கெஸ் பண்ணுங்களேன். என்ன டெக்னாலஜி? No answers. Laptop or Wi-Fi connection. Let's have applause for Kishore. கிஷோருக்கு எல்லாரும் ஒரு கிளாப் டைப் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். And Pradeep, please clap for them. CLAP, clap. நான் ஒரு கிளாப் கொடுக்குறேன் பாருங்க உங்களுக்கு. Oh, yes. Everyone can clap for them. Let's. Kishore, superb. Laptop and internet is the one thing which is needed in future to work from anywhere. I can work in my farmhouse, I can work in my home, I can work in streets, I can work in coffee day shops, I can work from anywhere. All I require is Wi-Fi and laptop மட்டும் இருந்தா நமக்கு gig economy குள்ள வந்துருமா? No. One more thing you need it. What is that? Can anyone type? Other than Wi-Fi and laptop மட்டும் இருந்தா நம்ம gig economy ல வேலை செய்ய முடியுமா? வேற என்ன நம்மளுக்கு தேவை? Very good. Arun Prakash, skill. Very good. Let's clap for him. Fantastic. I am going to give clap for Arun Prakash. Clap. ரெண்டு clap அவருக்கு. ஏன்னா he has instantly replied. Wow. Super. Yes, we need skills. Without the skills, we are not going to survive. கண்டிப்பா சர்வைவ் ஆகும். நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த ஜாப்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. இப்ப நான் என்ன ஒரு ரோலர் கோஸ்டர் போக போறோம். என்னென்ன ஜாப், என்னென்ன டெக்னாலஜி, என்னென்ன பண்ண போறோம்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா தரேன். என்னென்ன ஸ்கில்ஸ் எல்லாம் நீங்க வளர்த்துக்கணும், எந்தெந்த ஸ்கில் நீங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணா நாளைக்கு வீட்ல இருந்தே உட்காந்து லட்சமா சம்பாதிக்கலாம். அதுக்கு என்னன்றது உங்களுக்கு தெரியும். Other than that, every company will hire you. TCS will hire you as a gig. CTS will hire you as a gig. Wipro will hire you as a gig. Even Google will hire as a gig. We'll see this. Okay, let's move on. Wow, what an option. எவ்வளவு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு பாருங்க. சரி, இதுல பாக்குற ஜாப்ல நான் என்ன ஜாப் நீங்க ஃபிட் ஆவீங்களோ அதை டைப் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். நான் கிக் ஆப்ஷன்ஸ் போட்டிருக்கேன். அதாவது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும்னு அவசியம் இல்லை, பட் அட்லீஸ்ட் இதுல நம்ம போனா நம்மள சர்வை பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றத நீங்க டைப் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். இங்க இருக்கிற ஜாப் ஆப்ஷன்ஸ்ல கம் ஆன். என்ன யாரும் டைப் பண்ணல? கம் ஆன் ஃபாஸ்ட். என்ன சாஃப்ட்வேர் மேனேஜ்மெண்ட், அருண் அகெயின் சூப்பர். வேற ஏதாவது டைப் பண்ணுங்க, சும்மா டைப் பண்ணுங்க. அட்லீஸ்ட் பிளான் ஆகுது வச்சுக்கலாம். ஃபியூச்சர் இதுல போலாம்னு நினைக்கிறேன்றவங்க டைப் பண்ணலாம். சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட். வெரி குட் நிர்மல் குமார். கிரியேட்டிவ் சர்வீசஸ், ஐஓடி. வாவ். ஜான் தாமஸ் டெவலப்மெண்ட்ல. ஏஐ ஞான பிரகாஷ். ஆகாஷ் வந்து ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட், டேட்டா சயின்ஸ், சாஃப்ட்வேர், ஆட்டோமொபைல் கனெக்டட். கிஷோர் வெரி குட். ஃபுல் ஸ்டாக் டெவலப்பர் ஜெகதீஷ் ஃபேண்டாஸ்டிக். சேல்ஸ் அண்ட் மார்க்கெட்டிங் பிரகாஷ் வண்டர்ஃபுல். அவ்வளவுதானா? வேற யாருக்கும் ஆப்ஷனே இல்லையா? ஐடி மேனேஜ்மெண்ட்,
சுகன்யா ஐடி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர். கண்டென்ட் ரைட்டிங், வெரி குட் விமல் சுகுமார், உங்களுக்கு நல்ல ஃபியூச்சர் இருக்கு. கண்டென்ட் ரைட்டிங் அண்ட் மார்க்கெட்டிங், எஸ். நெக்ஸ்ட், அவ்வளவுதானா? ஆட்டோமொபைல், ஃபென்டாஸ்டிக். ஓகே, கிரேட். லெட்ஸ் கோ ஆன். நம்ம மூவ் பண்ணிட்டே இருக்கலாம், முடிச்சலாம். ஓகே, இப்போ இந்த மாதிரி ஜாப்ஸ்லாம் இங்க இருக்கு. இப்போ நான் இது எல்லாமே உங்களுக்கு சொல்ல மாட்டேன். இன்டெப்தா நீங்க போய் பார்க்கலாம். இது நீங்க வேணா ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்துங்க, or else I will share the PPT to Srija madam. You can just get the PPT from her, from there again. But we'll go on. Next நம்ம போயிடலாம். இப்போ ஒரே ஒரு கொஸ்டின் சார், கிக் எக்கானமில எனக்கு சம்பளம் கரெக்டா கிடைக்குமா? whether I'll get more money, whether I am get more money, whether it is sufficient for me. நான் டெக்னாலஜி ஜாபை கிக்கா ஒர்க் பண்ண போறேன், எனக்கு கரெக்டான காசு கரெக்டா கிடைக்குமா அப்படின்ற கொஸ்டின் கேட்கிறேன். எஸ், I will tell you one thing. A person in gig, a study says a person in gig earns 60 lakhs rupees annually. I repeat, a person in gig average gets 60 lakhs rupees in technology jobs. அதாவது இப்போ நான் லிஸ்ட் பண்ணிருக்கிற ஜாப்ல ஏதோ ஒரு ப்ரொஃபைல் அவன் இருந்திருந்தானா 60 லட்சம் ரூபாய் வருஷத்துக்கு அவன் ரெவென்யூ பண்றான். This is a study from Economic Times again. Now we will go to this. நான் பிரான்ச் வைஸே போட்டு காட்டுறேன் பாருங்க. மீன் ஜாப் வைஸே போட்டு காட்டுறேன். டீப் லேர்னிங், யார் யாருக்கு டீப் லேர்னிங் தெரியும்? எஸ், நான் எஸ் டைப் பண்ணி அட்லீஸ்ட் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? டீப் லேர்னிங் தெரியுமா தெரியாதா? எஸ் ஆர் நோ? நோனா நோ டைப் பண்ணுங்க. நோ 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 ப்ராப்ளம். சரி, ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் தெரியுமா? artificial intelligence, yes. Gajapati, yes. Deepak, yes. Heard about it but not much. No problem Kishore, தெரியலனால தெரிஞ்சுக்க போறேன் இனிமேல். நான் நல்லா தெரிஞ்சுங்க. சரி, ஓகே. இப்போ நான் ஒரே ஒரு क्वेश्चन நல்லா கேட்கிறேன். நான் கேட்குற விஷயத்தை தெரிஞ்சிருந்தா, நான் சொன்ன விஷயம் மூணுமே தெரிஞ்சிருந்துச்சுன்னா 5 டைப் பண்ணும். நான் சொல்ற 3 லாங்குவேஜ் சொல்ல போறேன். அந்த 3 லாங்குவேஜும் தெரிஞ்சிருந்தா 5 டைப் பண்ணும். ஓகே, லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்டட். ஃபர்ஸ்ட் லாங்குவேஜ் வந்து சி லாங்குவேஜ், செகண்ட் லாங்குவேஜ் இஸ் C++ லாங்குவேஜ், அண்ட் தேர்ட் லாங்குவேஜ் இஸ் பைத்தான். இந்த 3 லாங்குவேஜ் தெரிஞ்சிருந்தா 5 நமக்கு. சி, C++ அண்ட் பைத்தான் அட்லீஸ்ட் கொஞ்சமாவது தெரியும் சார். நீ டெவலப் பண்ண சொல்ல போறதில்ல உங்களை யாரையும், கொஞ்சமாவது தெரியும் சார். 5. Santosh, fantastic Santosh. Let's clap for Santosh. He is a big gig person here. Okay, இந்த 3லயே ஏதாவது 2 தெரிஞ்சிருந்தா கூட, சுகன்யா வெரி குட். வேற யாரா இருக்கீங்களா? மதுமிதா இஸ் தேர். ஓகே, இந்த 3லயும் அட்லீஸ்ட் 2 லாங்குவேஜ் எனக்கு தெரியும். சி அண்ட் C++. 4 டைப் பண்ணுங்க. தெரிஞ்சிருந்தா 4. ஓகே, கிஷோர். we have big numbers. நிறைய பேர் இப்பதான் சொல்றாங்க. ஐ திங்க் இவங்க எல்லாம் C++ சொல்றாங்கன்னு நினைக்கிறேன். am I right? ரைட்டா எஸ் கொடுங்க. எஸ், thank you நிர்மல். வெரி குட். but guys, trust me, please learn Python. Very important in future. இப்போ நான் பார்த்தீங்கன்னா டீப் லேர்னிங் மேலே ஹெட்டிங்ல பார்த்தீங்கன்னா $115 per hour, $115 per hour. இது எவ்வளோ இந்தியன் ருப்பின்னு யாராவது சொல்ல முடியுமா? $115 per hour. அப்படின்னா 1 மணி நேரத்துக்கு இந்தியன் ருப்பியில எவ்வளோ காசு? யாராவது சொல்ல முடியுமா ப்ளீஸ்? கால்குலேட்டர் போட்டு பார்க்கலாம். யாரா டைப் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் டைப் பண்ணாங்களா? near 10,000 rupees. Divya Darshini has given 10,000. Let's clap for Divya Darshini. 10,000 rupees. Clap. Moon clap. I have given. Thank you Divya Darshini. 1 மணி நேரத்துக்கு 10,000 ரூபாய். நம்ம ஆள்லாம் நிறைய பேர் ஒரு மாசமா கஷ்டப்பட்டு சம்பாரிச்சு 10,000 12,000 வாங்கி அதுலயே 4,000 ரூபாய் பிடிச்சி ஒரு 8,000 ரூபாய் வீட்டுக்கு கொண்டு போய் அந்த 8,000 ரூபாயிலே 4,000 ரூபாய் சாப்பாட்டுக்கு போய்
கடைசியா 2000 ரூபாய் கையில வச்சுக்கிட்டு அதை வச்சு என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம அதுக்கு ஒரு இஎம்ஐ கட்டி முடிஞ்சது. நீங்க அந்த சைடுல இருக்காதீங்க, அந்த சைடுல இருக்கக்கூடாதுன்னு இன்னைக்கு நம்ம இதை பார்க்கறோம். யூ ஹேவ் an opportunity guys, don't miss this. now think about this. இந்த டீப் லேர்னிங்க்கு ஆளே இல்ல, ஆளே இல்ல, மார்க்கெட்ல ஆளே இல்ல. ஹண்டிங், no one is there. எதுக்கு? see, you can make very simple you can earn it. You can make your family very simple and good comfortable when you have a knowledge. C++ டைப் பண்ண டீமுக்கும் சரி, 5மே தெரிஞ்சுன்னு ஒரு ஆள் 2 பேர் டைப் பண்ணியிருந்தாங்க, அவங்களுக்கும் 5 பாயிண்ட் டைப் பண்ணவங்களுக்கும் நான் சொல்றேன், நீங்க தயவு செஞ்சு ஃபர்ஸ்ட் ஃபோக்கஸ் ஆன் பைத்தான் டெவலப்மெண்ட், ப்ளீஸ் ஒர்க் ஆன் டீப் லேர்னிங். ஓகே ஓகேனா ஓகே டைப் பண்ணுங்க. இதான் வந்து டீப் லேர்னிங் ஜாப். சரியா? அடுத்து என்னன்னு பார்க்கலாமா? ரோபோட்டிக்ஸ். யாராவது 3Dனா என்னன்னு சொல்லுங்களேன். 3D ஃபுல் ஃபார்ம் அடிங்களேன். 3Dனா என்ன? யாருக்கும் தெரியலையா? நிர்மல், வெரி குட் நிர்மல். டைமென்ஷன், 3 dimension view, very good, very good, very good, very good, fantastic. Let's have applause for everyone. Clap, 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 clap. Yes, very good, very good, fantastic. All the guys who have typed 3 dimensions, salute for you all. You have been fantastic. இந்த அளவுக்கு நாலேஜ் வச்சிருக்கீங்க. இன்னும் ஒரே ஸ்டெப் மேல போயிட்டா இட்ஸ் ஆல் ஃபார் மெக்கானிக்கல் டீம். உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுல மெக்கானிக்கல் யாரா பசங்க இருக்கீங்களா? இருந்தா எஸ் டைப் பண்ணுங்க. இல்லைன்னா உங்க மெக்கானிக்கல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட சொல்லுங்க, $74 வந்து ஹவர்லி பே பண்றாங்களாண்டா ரோபோட்டிக்ஸ்ல. அதுல வந்து இந்த சாலிட் ஒர்க்னு ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருக்காமா. அந்த சாலிட் ஒர்க்ன்ற சாஃப்ட்வேர் நீங்க நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா நீங்க வந்து $77 ஒரு நாளைக்கு ஒரு 1 ஹவர்ல சம்பாதிக்க முடியுமா? சொல்லுவீங்களா அவங்க மெக்கானிக்கல் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்குலாம்? எஸ் நான் எஸ் கொடுங்க. Yes, you will to go. Please tell them to learn SolidWorks. Tell them to work on professional. Tell them to work on Photo 360. Tell them to work on Simplify 3D. This is going to be the future. If they are going to do this, இன்னைக்கு மெக்கானிக்கல் ஜாபுக்கு வேலையே இல்ல அப்படின்லாம் கிடையாது. உட்கார்ந்த இடத்துல if they do sketching, they can do lot of they can earn it. Please tell them you have an option for this. Don't அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்தை அவங்களுக்கு சொல்லிட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா let's go for the third one. அடுத்ததுக்கு போமா? இங்க பாருங்க, அடுத்தது வாங்க. பெனிட்ரேஷன் டெஸ்டிங். யாராவது எத்திக்கல் ஹேக்கிங்ல இருக்கீங்களா? இருந்தாங்கன்னா எஸ் டைப் பண்ணுங்க. எத்திக்கல் ஹேக்கிங் பேர் மட்டும் டைப் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். இஃப் யூ ஆர் இன்டு எத்திக்கல் ஹேக்கிங், எனக்கு அதை பத்தி தெரியும்னா டைப் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். எத்திக்கல் ஹேக்கிங் உங்க பேர் டைப் பண்ணுங்க. எத்திக்கல் ஹேக்கிங் சார் அப்படின்னு போடுங்க. ஏன்னா எஸ் நிறைய வந்துருச்சு எனக்கு. கிஷோர், நீங்க எத்திக்கல் ஹேக்கிங்கா? கோகுல், நீங்க எத்திக்கல் ஹேக்கிங்கா? சுப்ரியா, எத்திக்கல் ஹேக்கிங்கா? யாரா ethical hacking இருக்கீங்களா? See, this is going to be the next thing. Yes, Deepat has raised his hand. That is, he is from ethical hacking. Very good, Deepat. Fantastic. So Deepat, see, if you are penetration testing, ரொம்ப important. Government is investing a lot on it, and people want ethical hackers for this particular thing. If you have not done it, if you have interest over it, உங்களுக்கு ethical hacking interest இருந்துச்சுன்னா dive into it. Dive into it. இன்னும் டீப்பரா dive பண்ணுங்க. You have it. I listed it. தயவு செஞ்சு நோட் பண்ணிக்கீங்க. என்னென்ன ஸ்கில் செட் அது வேணும் அப்படின்றத அதுல நோட் பண்ணிக்கிட்டீங்க. You have a lot of things. Certified system security professional. This particular done by IIT. வீட்ல இருந்தே கத்துக்கலாம். கண்டிப்பா நீங்க கத்துக்கலாம். ஓகே, யாரா இத பத்தி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? இது என்ன சார் பிஇ? பிட்காயின் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? கேள்விப்பட்டா 2 டைப் பண்ணுங்க. நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்கப்பா. வெரி குட்பா. வாவ். இங்க பாருங்க. சரி, இங்க ஒரு விஷயம் போட்டிருக்காங்க. இங்க ஒரு புது லாங்குவேஜ் டிஃபைன் பண்ணிருக்காங்க பாருங்க. பைத்தான், ஜாவாஸ்கிரிப்ட் எல்லாம் தெரியணும்ல. PHP எத்தனை பேருக்கு தெரியும்? தெரிஞ்சா 4 டைப் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். PHP. வெரி குட் கஜபதி. இட்ஸ் ஆல் அபவுட் கிரிப்டோ கரன்சி. எஸ், ஃபேண்டாஸ்டிக். எதுக்கும் பெரிய ஸ்கோப் இருக்கு. $63, $65 per hour they have been doing it. ஓகே, இது யாராவது சொல்லுங்க. Amazon Lambda, இது யாரா சொல்லுங்க. யாரு இது? வந்து
Very few people know about it. Very few people know about it. Unless or until they are from corporate. இது யாரா ஒரு ஸ்டூடெண்ட் தெரியுமா ப்ளீஸ்? எஸ்னா டைப் பண்ணுங்க, நோனா நோன் டைப் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். Fantastic. So now it is not known, but நான் என்ன சொல்றேன், guys, please, I request you all, please go and learn what it is. Know it is. At least இது வேணான்றது நான் அது உங்களுக்கு தேவையான்றது ரெண்டாவது விஷயம். அட்லீஸ்ட் இன்னைக்கு போய் இது என்னன்னு பாருங்க. ஒரு $50 per hour ஒரு கம்பெனி சும்மா பே பண்ண மாட்டாங்க. நல்லா தெரிஞ்சுங்க. அரௌண்ட் 7,000 to 8,000 rupees ஒரு ஆள் சும்மா கொடுக்க மாட்டாங்க. எதுக்கு கொடுக்குறாங்கன்னா இட்ஸ் ஆல் ஃபார் சம் காஸ்ட். ஓகே, it is in a computing part. இது ஒரு cloud system. நீங்க வந்து என் லேப்டாப்ல 50 GB டேட் ஒரு சப்போஸ் இப்படி வச்சுங்களேன், இப்போ ஒரு ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணோம், அதுக்கு வந்து எனக்கு ஒரு 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 இவ்வளோ கிராஃபிக்ஸ் கார்டு வேணும், அப்புறம் எனக்கு இவ்வளோ ஸ்டோரேஜ் இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த பர்டிகுலர் ப்ரோக்ராம் ரன் ஆகும் அப்படின்னு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டீப் லேர்னிங்ல இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. அப்போ என்கிட்ட என்னதுல பார்த்தீங்கன்னா 1 TB தான் இருக்கு, என் கிராஃபிக்ஸ் 2 GB தான் இருக்கு, என்னால் ரன் பண்ண முடியாதுனாக்கா யூ கேன் யூஸ் அமேசான் வெப், அமேசான் லேப்டாப் இது பேஸ் பண்ணி யூ கேன் ரன் யுவர் கோட், யூ கேன் யூஸ் இட். வெரி வண்டர்ஃபுல் கான்செப்ட் இது. ட்ரை டு டூ திஸ். இங்க பாத்தீங்கன்னா யூ ஹேவ் பைத்தான். anyone into virtual reality? இங்க யாராவது virtual reality இருக்கீங்களா? எங்க கம்பெனி இதுல தான் வர்க் பண்றாங்க. எஸ். anyone into VR? you have a job option. எஸ் நான் எஸ் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். எங்களுக்கு virtual reality ஆள் வேணும். எஸ். virtual reality வர்க் பண்ணிருக்கீங்களா? ஏதாவது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கா? யாருக்காவது 3D டிசைன் தெரியுமா? தெரியும்னா எஸ் டைப் பண்ணுங்க. பிகாஸ் எங்க கம்பெனிக்கு ஆள் வேணும். பிகாஸ் டெல் மீ தட். wow, Muhammad, you are going to reach me after this meeting. இந்த மீட்டிங் முடிச்ச உடனே நீங்க என்ன ரீச் பண்ண போறீங்க. ஐ ஹேவ் an option for you. முகமது, வேற யாராவது? No problem. Muhammad, you reach me after this. This virtual reality is going to be the next big thing. It is called a disruptive technology. Disruptive technology அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா if it comes it will maximum of things will be disrupt. அந்த மாதிரி தான் வந்து disruptive சொல்லுவாங்க. It's a big bloom in the IT industry. இதுதான் virtual reality. ஸோ கண்டிப்பா இதையும் ஒரு பெரிய ஹைலஸ்ட், இதுவும் ஒரு ஒன் டைப் ஆஃப் கிக் விச் இஸ் பீன் இன் நீட் ஆன் டிமாண்ட். இப்போ நான் கேட்கறதுலே நிறைய பேருக்கு உங்களுக்கு தெரியல, ஆனா இந்த ஜாப்ஸ் இப்போ இருக்கு. இது இருக்குன்றத நீங்களே செக் பண்ண போறீங்க, நானும் ப்ரூவ் பண்ண மாட்டேன். பாருங்க, ரியாக்ட் ஜேஎஸ் யார் யாருக்கு HTML CSS தெரியும்? தெரிஞ்சா 3ன்னு டைப் பண்ணுங்க. HTML-ம் CSS-ம் எனக்கு தெரியும் சார் அப்படின்னா யார் யாருன்னா டைப் பண்ணுங்க. முகமது, வாவ், I think you're fantastic. அப்போ இது நீங்க யூஸ் பண்ணலாம். 3ன்னு டைப் பண்ணிருக்கீங்க. அப்ப react.jsனா என்னன்னு போய் பாருங்க. இது வந்து ஆன்லைன்ல ப்ரொஃபஷனல்ஸ் கிடைக்காம நிறைய பேர் கான்ட்ராக்ட் ஜாப் பண்ணி என்ன பண்றதுன்னே தெரியாம உட்காந்துருக்காங்க. வீட்ல இருந்தே அழகா யூ கேன் மேக் $40 per hour. இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் தி பிக் கிக் இட் இஸ் ஆல் அபவுட். இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் தி பிக்கஸ்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி யூ ஹேவ். ஒன்னும் கேட்கல, HTML CSS மட்டும் கேட்கறாங்க. யூ ஹேவ் ஆல் திங்ஸ் இன் ஆன்லைன். ஆன்லைன்ல வச்சே நீங்க படிச்சுட்டு லேர்ன் பண்ணி பண்ணலாம். பட் வி ஆர் நாட். நம்ம இந்த கிக் 40 நாள் வீட்டில் இருக்கோம். எத்தனை பேர் வேஸ்ட் பண்ணீங்கன்னு எனக்கு தெரியாது. ஆனா வேஸ்ட் பண்ணிருந்தீங்கன்னா யூ ஆர் கோயிங் டு கெட் ரிக்ரெட் ஃபார் இட். பட் டோன்ட் வேஸ்ட் ஃபியூச்சர். அதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுங்க. இது யாருக்காவது தெரியுமா? ஃபைனல் கட் ப்ரோ. ஃபைனல் கட் ப்ரோ யாருக்காவது தெரியுமா? தெரிஞ்சா 2 டைப் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். சரி, அதெல்லாம் விடுங்க. வீடியோ எடிட்டிங் யாராவது தெரியும்? சார் என்னால் வீடியோலாம் எடிட் பண்ண முடியும் சார் அப்படின்னாக்கா 2 டைப் பண்ணுங்க. ஃபென்டாஸ்டிக். நிர்மல், ஒரு ஆளு. நிர்மல், கைஸ் யூ ஆர் மிஸ்ஸிங் லாட் ஆஃப் திங்ஸ் கைஸ், ட்ரஸ்ட் மீ. வீடியோ கட்டிங் ஒரு பெரிய வேலையே கிடையாது. ஃபைனல் கட் ப்ரோன்றது வந்து ஆப்பிள் ஒரு ஒன் ஆஃப் தி ப்ராடக்ட். இதை நம்பி நிறைய மீடியா கம்பெனிஸும் அட்வர்டைசிங் கம்பெனி இதுல தான் வேணும்னு கேட்குறாங்க. இந்த பர்டிகுலர் சாஃப்ட்வேரை தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா நீங்க அழகா யூ கேன் டூ இட். அழகா யூ கேன் ஜூஸ். ஓகே, நிர்மல் கிட்ட மேக் இல்ல, நோ ப்ராப்ளம், நோ ப்ராப்ளம் நிர்மல். மேக் இல்லைனாலும் பரவாயில்ல. இஃப் யூ நோ வீடியோ எடிட்டிங் யூ கேன் டூ இட். டோன்ட் வரி அபவுட் இட். மேக் பத்தி கவலைப்படாதீங்க. அது எப்படி ஈஸியா ஃப்ரீயா யூஸ் பண்ணலாம், அதுக்கும் நிறைய வழி இருக்கு. டோன்ட் வரி அபவுட் யுவர் மேக். யூ கேன் கெட் த ஜாப். டோன்ட் வரி.
I can see I don't have Max அவனோட அந்த சோகம். No problem, make, but you will have the option. But video editing இருக்கு, இது வந்து நம்ம பார்க்கலாம். Mac வந்து you can do it. I hope college will help you out, or else you think about something where you can rent it out and you can do it. But Final Cut Pro X வந்து one of the biggest need in the media industries. Highly paid job. யாருக்கும் தெரியாது இதெல்லாம். யார் யார் இன்ஸ்டாகிராம்ல அக்கௌண்ட் வச்சிருக்கீங்க டைப் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். இன்ஸ்டாகிராம்ல அக்கௌண்ட் வச்சிருந்தீங்கன்னா 8ன்னு டைப் பண்ணுங்க. இன்ஸ்டாகிராம்ல அக்கௌண்ட் இருந்தா மட்டும் அக்கௌண்ட் ஃபென்டாஸ்டிக். லவ்லி. இதெல்லாம் மற்ற கொஸ்டினுக்கு வந்தா இவ்வளவு சந்தோஷப்பட்டு தெரியுமா? ஃபென்டாஸ்டிக். சுப்பிரமணியன் has raised it. ஃபென்டாஸ்டிக். இவ்வளவு பேரு இப்போ யார் யார் இன்ஸ்டாகிராம்ல ஏர்ன் பண்ணீங்க, ஏர்ன் பண்ணிருக்கீங்களா? ஏர்ன் பண்ணிருந்தீங்கன்னா 1ன்னு டைப் பண்ணுங்க, ஏர்ன் பண்ணலைன்னா 0 டைப் பண்ணுங்க. இன்ஸ்டாகிராம்ல நான் சம்பாதிச்சிருந்தேன் அப்படின்னா 1 ரூபின்னு டைப் பண்ணுங்க, 1ன்னு டைப் பண்ணுங்க. சம்பாதிக்கலைன்னா 0ன்னு போடுங்க. நிறைய பயங்கரமா ஜீரோஸ், நிறைய முட்டை வருது பாருங்க. You can see this eggs, lot of eggs. Guys, Instagram has more than 1 billion user, one of the most powerful marketing tool in today's day. நீங்க இன்ஸ்டாகிராம்ல போட்டோ போடுறது தப்பு கிடையாது, பட் from it யூடியூப் எத்தனை பேர் வீடியோஸ் பாக்குறீங்க? நக்கலைட்ஸ் பாக்குறீங்களா? வில்லேஜ் ஃபுட் ஃபேக்டரி பாக்குறீங்களா? ஆமாண்ணா எஸ் டைப் பண்ணுங்க. வில்லேஜ் நக்கலைட்ஸ் பாக்குறீங்களா? சென்னை மெம்ஸ் எல்லாம் பாக்குறீங்களா? வண்டர்ஃபுல். Do you know how much they earn? அவங்களாம் gigs தெரியுமா உங்களுக்கு? They are gigs. How much they are earning? You know that minimum 10 lakh rupees per month. நம்ம வீடியோ பாக்குறோமே, நம்ம என்ன earn பண்றோம்? What we are earning? We are seeing video. நல்லா ஜாலியா சூப்பரா இருப்பா, இது நல்லா இருக்குல்ல. டிக்டாக்ல உட்காந்துட்டு இருக்கோம். டிக்டாக் எத்தனை பேர் பாக்குறீங்க? 4. டைப் 4. டிக்டாக்ல நான் பர்ஃபார்ம் பண்ணிருக்கேன்னா 3ன்னு அனுப்புங்க. டிக்டாக்ல நீங்க பர்ஃபார்ம் பண்ணிருந்தீங்கன்னா 3ன்னு அனுப்பு. ஓகே, யாருமே பாத்தீங்களா? சைலண்ட் ஆயிட்டாங்க. மேடம்லாம் பார்த்துட்டு நோ ப்ராப்ளம். டிக்டாக்ல யாரா பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா 3, அவங்களுக்கு ஒரு ஜாப் இருக்கு. சரி பரவாயில்ல, நோ ப்ராப்ளம். ஐ வில் டேக் இட் ஆன். சி, டிக்டாக்ல நீங்க பண்ற விஷயங்கள், நீங்க யூடியூப்ல பண்ண, யூ ஹேவ் லாட் ஆஃப் ஆப்ஷன்ஸ். பீப்புள் ஆர் ஏர்னிங் லைக் எனிதிங். இன்னைக்கு மீடியாவிலேயே முக்கியமா பாத்தீங்கன்னா யூடியூப், அது பெரிய சேனல் ஆயிடுச்சு. நெட்ஃபிளிக்ஸ், நெக்ஸ்ட் பிக் திங். Now movies are going to be released in Netflix and Amazon Prime. This is the biggest change is going to happen. You have huge things. Insta ஒண்ணு இல்ல, நான் போட்டதெல்லாம் அப்படியே கூகுள்ல போய் டைப் பண்ணீங்கன்னா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்கும். How to learn Instagram marketing. Step by step procedures you can do. முதல்ல லேர்ன் பண்ணணும். Okay, survival of the fittest is the big thing. I have end up now. I tell survival of the quickest. இப்போ நான் சொன்னதை வச்சு எவ்வளவு சீக்கிரம் ரியாக்ட் பண்றீங்களோ அவ்வளவு சீக்கிரம் you are going to make the things. இப்போ ஒரே ஒரு பேஷன், சார் என்கிட்ட ஒரு ஸ்கில் இருக்கு சார், ஆனா அந்த ஸ்கில் நான் எப்படி சார் ஜாப் ஆக்குறது, எப்படி அதை நம்ம மணி ஆக்குறது அப்படின்றப்போ யூ ஹேவ் அ பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் ஃபார் திஸ். நீங்க போயிட்டு கிக் ஜாப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி போட்டீங்கன்னா, கிக் இந்தியான்னு ஒன்று இருக்கு, அங்க போய் உங்களோட ப்ரொஃபைலை சப்மிட் பண்ணுங்க. நிறைய ஃப்ரீலான்சிங் டூல்ஸ் இருக்கு, அங்க போய் உங்களோட பத்தி போடுங்க. எல்லா இடத்துலயும் போட்டு fiverr.com, fiverr.com, அதுல போயிட்டு போடுங்க. அப்வொர்க்னு இருக்கு, UPWORK, அப்வொர்க் இருக்கு, அங்க போய் போடுங்க. இங்கெல்லாம் போயிட்டு அட்வர்டைஸ் பண்ணுங்க. ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சா அதை அட்வர்டைஸ் பண்ணணும். அதை அட்வர்டைஸ் பண்ணீங்கன்னா people will approach you and build your profile accordingly, and based on that it will be working on. இது வந்து நான் டெக்னிக்கல் ஜாப் சொல்றேன். டெக்னிக்கல் ஜாப்ஸ்ல ஸ்கில் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இஃப் யூ டோன்ட் ஹேவ் ஸ்கில்ஸ் யூ ஆர் நாட் கோயிங் டு ஒர்க் ஆன் இட். யூ ஹேவ் டு பி சர்வைவல் ஆஃப் த குவிக்கஸ்ட். சர்வைவல் ஆஃப் த ஃபிட்டஸ்ட் வந்து நான் எப்படியாவது வாழ்ந்துடணும் அப்படின்றது. ஆனா இப்ப நீ எப்படியாவது வாழ்றே இல்லையன்றது எதை பேஸ் பண்ணிருக்கனா, எவ்வளவு சீக்கிரத்துக்கு ரியாக்ட் பண்றேன்றது முக்கியம். இஃப் யூ ஆர் நாட் கோயிங் டு ரியாக்ட், இன்னும் 10 11 வெபினாரா இதை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா you will be lost somewhere. If you want to take it very serious, today go
and you can do it. If you need any support, we will be there for you for any time. So survival of the fittest. Today make an oath. எனக்கு ஏதாவது ஒரு ஸ்கில் இருக்கும், அந்த ஸ்கில்ல ஐ கோயிங் டு டூ திஸ் திங்ஸ், அண்ட் தட் ஸ்கில் வில் பி மை ஜாப், அண்ட் தட் இஸ் கோயிங் டு மை ஃபியூச்சர். No matter whatever you are. But if you don't have enough sufficient skill, you are going to lost. You are going to fail. If you don't want to get failed, please build skill around you. If you have a right skill, you have job for you. If you don't have skill, forget about the job. You don't have job for you. Queries. அதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு விஷயத்தை காட்டுறேன். ஸ்லைடு மாறி இருக்கு. இது பாக்குறீங்களா? இது எனக்கு காலையில என்னோட கஸ்டமர் ஒருத்தர் எனக்கு என்னோட கிளைண்ட் ஒருத்தர் பண்ணியிருந்தாரு. இது வந்து என்னன்னா 3D யாராவது வேணும், இப்போ கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி யாருக்காவது 3D தெரியுமான்னு கேட்டேன். பாருங்க 3D ப்ரொஃபைல் ஏஆர் ஆகுமெண்டட் ரியாலிட்டி இவன் கஸ்டமர் போட்டுருக்காரு பாருங்க. அவருக்கு என்னென்ன வேணும்னு சொல்லி பாரு, சேலரி முதலும் போட்டுருக்காரு. இப்போ இமீடியட்டா வேணும் இதுக்கு அவருக்கு. கேன் யூ சி ஹவு ஃப்ரஸ்ட்ரேட்டட்லி ஹி ஹஸ் டைப்ட் திஸ்? எனக்கு அவ்வளோ டிமாண்ட் இருக்கு. 906க்கு ஒரு டெக்ஸ்ட், 907க்கு ஒரு மெசேஜ், 10, 12, 17, 22, 23 அவர் அவ்வளோ ஹரியில் இருக்காரு. ஆனா உங்ககிட்ட ஸ்கில் இருக்கா? Do you have skill to take this job? If yes, please mail your resume to my company. Do you have skill it? Have you built any skill around it? Do you know what is 3D designing it is? That is the mistake you are making. Then you are blaming entire system. If you are blaming entire system, then what is the role about you? You have to take the responsibility and you have to go out and you have to get the job. You should not blame your side. உங்களோட என்விரான்மெண்ட்டையும் மத்திய நீங்க blame பண்ணக்கூடாது, your parents நீங்க blame பண்ணக்கூடாது, நீங்க யாரும் blame பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா இன்னைக்கு உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கிறதே ஜாஸ்தி, அந்த ஜாஸ்தியிலே நீங்க சர்வை பண்ணல அப்படின்னா இட்ஸ் ஆல் அபவுட் யுவர் ஃபால்ட். Now you will blame everyone. I am not able to get job because of this, because of that college, because of that degrees. Blunder. If you don't have enough sufficient skill, you are not going to make it. Build whatever I have told you. Build around gigs. நான் கிக் நீ ஏன் கொண்டு வந்தேன்னா முக்கியமா நான் சொல்ல வேண்டியது நான் பில்ட் ஸ்கில் வர வேண்டியது. ஸ்கில் இல்லாம ஃபியூச்சர்ல சர்வை பண்ண முடியும். ஏதாவது ஒண்ணு எனக்கு பைத்தான் சூப்பரா தெரியும்னா சூப்பரா தெரியும், எனக்கு சி நல்லா தெரியும்னா சி மட்டும் நல்லா தெரியும். எனக்கு சி பாதி தெரியும், C++ 25% தெரியும், பைத்தான் ஒரு 10% தெரியும். சத்தியமா ஒண்ணுமே தெரியாதுன்னு அர்த்தம். ஏதாவது ஒரு விஷயம் நல்லா தெரிஞ்சுங்க. நீங்க வந்து டிசைனர்னா நல்லா போட்டோஷாப், இல்லஸ்ட்ரேட்டர் நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. நல்ல கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் இருந்துச்சுன்னா கம்யூனிகேஷன்ல ட்ரை பண்ணுங்க. யூ ஹேவ் லாட் ஆஃப் பொட்டன்ஷியல். சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் மட்டும் ஜாப் அனலிஸ்ட் இருக்காங்க, நிறைய ஜாப்ஸ் இருக்கு. பட் வி ஆர் ஃபெயிலிங் இட். நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச கோடிங் ஜாப் மட்டும். இன்னைக்கு காட்டின லிஸ்ட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா கோடிங் ஜாப் இல்லாம கொடுக்குது. இன்ஸ்டாகிராம் மார்க்கெட்டிங் $50 கொடுக்குறான், என்ன கோடிங் தெரியணுமா? கிடையாது. Think about it, guys. I think I have done with it. If you have any questions, please raise me. Srija, over to you, and thank you so much. You can mail to support@mindnautics.com. Take a note, support@mindnautics.com, and slide la paathunga. Without questions further, you can reach it out. And thank you, Srija, for this wonderful opportunity, and the entire Karpagam team. And thank you so much for this particular thing. And the person who has designed the poster for me, thank you so much for it. And if you have any questions, I'm ready to answer. Thank you so much, Satish. What I guess was exactly correct. The session was very useful very informative for our students. Hello? Hello? Ma'am, I can hear you, ma'am. Okay. Participants, I will forward in the chat box, you will get a link so that you can fill the form, feedback form. Based on the feedback form, within 30 minutes, whatever forms I am receiving, for them only I will issue the certificates. With this, I invite Ms. Suganya ma'am to deliver the vote of thanks. Thank you so much, ma'am. So I, Suganya, Assistant Professor, on behalf of IT Department of Karpagam College of Engineering and the entire team, extend a very hearty vote of thanks to all of you for gracing your important work and sharing us your findings and opinions today. So I mention our deep sense of appreciation for Mr. Satish Kumar, CEO and founder of Mindnautics Private Limited, Coimbatore, for giving an excellent coverage to G economy. Thank you, sir. I would like to take this opportunity to place on record our hearty thanks to Dr. S. Manoj Kumar, HOD IT, Dr. R. Madhumita, Associate Professor IT, and the management for their logistics support and guidance they has extended to all of us at this occasion. Thank you all. An event like this cannot happen overnight.
The wheels start rolling a week ago. It requires planning and a bird's eye for details. I thank Ms. Rija, Assistant Professor, IT Department, Karpagam College of Engineering for her enormous cooperation in the organization of this event. Finally, I thank all the participants without whom this event was successful. Once again, thank you. Thank you, Suganya ma'am. Thank you all the participants. Kindly fill your feedback form, and within a week we will let you know the certificate through your mail. And hello. Yes, ma'am. Okay, ma'am. We'll make the Okay. participants to fill this. Okay. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Hello.